प्रभु माँ जोड़ी छाड़ी जाइछन्ती सेठी श्रीहीन जाइछि पूरा देवता मंडल श्रीहीन जाइछि मु एमदे गोटे पुत्र जन्म हेली मो बापार गर्भर मु जन्म हेली तार विषय वस्तुला टिके आपण आगु बढ़ेबे भाई हमर हरे कर्ण मंत्र दाता श्री गुरु पाद करुची बंदना मो हृद मध्य आज्ञा क्षिति सुता पदि पद यर पद पयर क्षरे बंधु अच्छी मु निरंतर गंडाए बदन जो प्रभु कर जो प्रभु कर गति मुक्ति मागुची ता पैर प्रमोद आज्ञा स्त्री गर्भरु पिला झे पुओ झियो जन्म हवार आमे शुणिछन हेले पुरुष गर्भरु पुरुष केते लोक जन्म हिछ आज्ञा बास करिछ हां ठीक है आज्ञा हे पंडित मंडली टिके लक्ष्य कर स्वर्गर सिरिहीन होइला केउ दिन संसार रे बाबू रे 8टा लक्ष्मी जो छंदी राजलक्ष्मी देवलक्ष्मी स्वर्गलक्ष्मी गृहलक्ष्मी एही परि अष्टलक्ष्मी जो छंदी दिनकर कथा सुन रे कालिया हाथी जो दिन विष्णु ठारू गजमती हार आज्ञा दुर्वासा आनी हारटा हां काकू देवी जे भाबिले ठीक भाबिले जदी मु तो ऋषि जंगल रे रहिवार लोक एहार पिंधिले मोर हेबो कि विवेक तेणु देवतांको राजा इंद्र दैवत एहार गोटी ताकू देवी निश्चिंत विष्णु कहते एहार जे पिंधिब गंगो आगे से पूजा पाइब तेणु करी भाविले इंद्र देवतांकू देवी हारा गोटी धरी दुर्वासा चली गले इंद्र को खोजी खोजी गुणी जे चलिले से दिन नंदन वन जाई राजा हस्ती ऊपर धरी कोले धरी भारी जा नंदन वन प्रीति क्रीड़ा करुला हस्ती ऊपर बसिंगा शई पड़ा बाटर देखिले देखुरे दुर्वासा ऋषि इंद्र घुमाला गोटी कमु देवी इंद्र को बढ़ाई देले गोदमती हारा चंडाल राजा बुद्धि न पारे बोला काम माने मदन माने घारी होइतिला निज न पिंदी हाथी मुंडे थोई देला से मुंड रे जबे माला देला तोई सहस्र कोटी बड़ गोला जे होई इंद्र उर्वशी की बणे फिंगी देला हाथी चोई उर्माद हेला ऐरावत होती फिंगी देला बणे इंद्र राजा को फिंगी दे पड़ाइला रे स्वर्ग को छाड़ी देखुथिले दुर्वासा अन्याय होय परी
ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜାରେ ତୁ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ ବଦମତି ହେରା ଗୁହାତି ମୁଣ୍ଡେ ଦେଲୁ ଆଜି ତୋତେ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ଦେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯେ ଗଲେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ଏକାଳେ କୋଟେ ରହିବି ବୋଲି ମହାମାୟ ସତୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଠିକ କୋଟ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଅଛି ଖୋଜନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଭାବ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଜାନ କୋଟେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଲେ ବାସସ୍ଥାନ ସତ କଥା ସେଇଠୁ ଚଳିଗଲେ ପୁଣି ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ସାଗର କହିଲେ କି ମନ ପାଇବ ବାବୁ ନହିଲେ ଭୃଗୁ ନାମେ ଋଷିବର ସେଇ ଦିଗରେ ଗଲେ ମନ ପାଇବନି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଲି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତଟା ପାଠ କଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣଂ ରଜିତା ରାମଂ ଦିବ୍ୟାସନ ଶୋଭିତମ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣା ହିରଣ୍ୟ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା तामि होप हयम शिवम चंद्रा प्रवसा यशस ज्वलंती श्रियम लेको देव जुष्टामुदारम ताम पद्मिनी शरणम प्रपदे अलक्ष्मी नश्यतांग वृणे पदाइला अलक्ष्मी अलक्ष्मी बास कौटी अलक्ष्मी बास जोटा कि अपवित्र अपवित्र से पाठक आसी जातु आपण पुराणटा आसी मो पुराणटा आपण कही देछि आगुडू नारायण नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो मुद्रयते मुखं करति व्याचलं पंगलंग जगिरि चत्कुरु पातमहमन्ये परमानंद माधवं जन्मादस्य जतन्नवयाद तरत चाहते स विघ्न सराट तेन ब्रह्महुदा जाद कवये मुहन्ति जस्सूर्यो तेजो भारी मुदांग जथा विनिमय जत्र विसर्गं संग धाम्ना सेन सदा निहस्तकोकं सत्यं परं धीमहि धर्म पर्जित कैतव्यत्र परं निर्मत्सराणां सतं वेदे वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयेन मूलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां चतुर्श्लोके नमस्तुते केतळ समय मिलुछि केतळ या अलक्ष्मी तो अपवित्र जगार रुहतु लक्ष्मी कोडे रहिले आज्ञा पचारि हेले आज्ञा मो पंडित मंडली हे देइथिबे मती जोटे पवित्र जगह जे हेउछि पवित्र स्थान अटई देखो जे पुष्पटी आज्ञा कमलिनी कमल फुले रहिले से कथा कहिले कि बा मन हेबो बारे समु जल रे फुटई जे कमल पुष्प से कमल पुष्प लक्ष्मी करिले वास पद्मे पद्मालया समुद्र स्तनया रमा समुद्रे जो माँ समुद्र वास कर से माँ पद्म वास करती किंतु आपण सियाड़े गले पुराण को आसबेनि आपण पुराण भीतर पसंद जदि एक कथारे आपण को नाही जे मन को पुरुष देहरे पाइले जे स्थान आज्ञा भृगुंगर दुहिता हेले महालक्ष्मी भृगुंगर झील मध्य लक्ष्मी होइचंती निजे भृगु आज्ञा आत्मानु गाड़ीटी सुंदर मृत्यु गुटी करिले स्थापन गढ़ी गढ़ी भृगु ऋषि करिले गठन भृगु ऋषि कहिले कि मन जीव पाए केते लोक आज्ञा लक्ष्मी आश्रय जे नहीं तापर अटंती हे मानी दुर्योधन
ତା କାନ୍ଧେ ବସିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣ ନିଜେ ହରିଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ବୁଣି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାତେ ମାଇଲାଟି ତେଣୁ ସେଦିନ କ୍ରୋଧ ହୋଇଲେ ମାତା ଚଣ୍ଡାଳରେ ହୃଦୟ ମୁଁ ବାସ କରେ ଏକା ନାତ ମାଇଲୁ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ବୁଲିବୁ ଯାଇନ ଯେତେ ହରଦିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନିଅଣ୍ଟ ତେଣୁ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମାତ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭୃଗୁ କହିଲେ ହବନି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଣଟା କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବଢ଼ିଥିଲା ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କଠୁ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଲେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଗଲେ ମା ଆଉ କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ସେଇଠି ବାସ କଲେ ସେଇଠି ମା ଆସିଗଲେ ସେଇଠି ମୁଁ କେଉଁ ବାପାର ପେଟରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରହିଲି ମୋ ବାପାର ପେଟରେ ମୋର ବାସ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କାହା ପାଖରେ ବୁଣି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ବୁଣି ଯାଇ କରିଲେ ଯେ ବାସ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ମାତ୍ର ଇଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁଅ ଅଟଇ ବୈଲୋଚନ ବଳି ପୁଅ ଅଟଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ବୈଲୋଚନ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଅଟଇ ଯେ ବଳି ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବଳି ରାଜା ବୋଲି ମହାଜେଦାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ ବାସ କଲେ ପାଶେ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାସୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ଅନ୍ଧକାସୁରର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ଅନ୍ଧକାସୁର ସେ ମହାବଳୀ ଥିଲେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଆୟତରେ ରଖି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଅନ୍ଧକାସୁରଙ୍କର ଗୃହରେ ରହିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଅନ୍ଧକାସୁର ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆଉ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେତେ ଥର ମାରିଥିଲେ ପୁଣି ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତିକି ମଧ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ଅନ୍ଧକାସୁର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତି କ'ଣ ପଞ୍ଚଭୂତି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ବାୟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆରାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ଗଣେଶ୍ୱର ଏଇ କଥାକୁ ସବୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା କିଏ ଏ ଭିତରେ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଳନ ପଡ଼ିଲେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ ଦେବତାମାନେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗଣେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଆଦି ଗଣେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଗଣେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଆର ତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜିଥିବେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିବେ ମା କେଉଁଠି ଅଛି ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯିବାରୁ ଦେବତାମାନେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୋଜିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାସୁର ଅନ୍ଧକାସୁର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମା କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଡାକି ମୁଁ ଯାଇପାରିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଆର ଭକ୍ତରେ ଅଧୀନ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ଭାବରେ ଅଛି ମୁଁ ଆର ଘରେ ରହିବି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ହେଲେ କେମିତି ଯିବ ଗଣେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ କେମିତି ଯିବ ନା ଯେଉଁଠି ଅପବିତ୍ର ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ ସେଇଠି ମୁଁ ରହିବିନି ସେଇଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଥିବେ ପାତାଳପୁରରେ ପାତାଳପୁରକୁ ଗଣେଶ୍ୱର ଯିବେ ଯାଇକି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଡାକିଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ବେଲେ ଅକୁଚିଆ ତାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ଇଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ତାକୁ କଥାରେ ଚତୁରରେ ତାକୁ ଧରିକି ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ କୋଉଠି ଅନ୍ଧକାସୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛି ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ହେଲେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇସବୁ କାମ ଅନ୍ଧକାସୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହୀନ ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା ପରେ ଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଲା ଯୋଦ୍ଧ ହେଲା ହେଲେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନ୍ୟାସ କିଏ କରୁଥିଲା ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଟି ଭିତରେ ଗିଳିଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ବିଚାର କଲେ ମୂଳ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାପା ମହାଦେବ ବାପା
ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ପେଟ ଭିତରେ ଗିଳିଦେଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଳିଦେଲେ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବେ। ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ କେମିତି ବଧ କଲେ? ବଧ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାସୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଅନ୍ଧକାସୁର ବଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଶୂଳ ମୁନରେ ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ। ଏତିକି ଭିତରେ ମା ପାର୍ବତୀ ସେଇଠୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ହେଇଛି ସେଇଠି ପାର୍ବତୀ ଆଉ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାଦେବକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ମହାଦେବକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଆଉ କିଏ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିକି କିଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ। ଶିବଙ୍କର ନାମକୁ ଜପମାଳା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବକୁ ପାଠ କଲେ, ମହାଦେବ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମେ ଆପଣ କହିବେ, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁକ୍ରଧାର ଲିଙ୍ଗ ବାଟେ ପୁରୁଷ ଦେହରୁ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ଜାତ କଲେ। ଶୁକ୍ର ବହିତ ହେଇ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଯାଏ, ସେ ଦିନରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନା। ତାପରେ ଆପଣ କଥାକାର ମାନେ କହିଦେଲେ ଗୁରୁ। ହଁ ବାସ୍, ହେଲେ ଲିଙ୍ଗରୁ ଯାହା ହେଲା ଲିଙ୍ଗ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପୁରାଣକୁ ଯିଆଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ। এইটি ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ ପୁରା ମାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଶୂଳ ମନରେ ଅଛି। ଅନ୍ଧକାସୁର ମଧ୍ୟ ଆଖି ପଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଭକ୍ତ ହେଲେ। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ଏମାନେ ଆଉ ମହାଦେବ ଆଉ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପାର୍ବତୀ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଯାଇନି। ତାର ଚରିତ୍ର ମୁଁ କହିଲେ ମୋ ବାପାର ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ରହିଲି।